अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक नया विषय लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हो गए हैं। आज मेरे चैनल परितोष माझी में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, विषय ये है कि आज 24 नवंबर है, जो अब हम उपस्थित हुए हैं जमशेदपुर के रेलवे लाल बिल्डिंग में श्री अरविंदो आश्रम, श्री अरविंदो सोसाइटी में उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ एक विशेष कार्यक्रम है। ये विशेष कार्यक्रम ऐसा है कि आज पूरे विश्व में श्री अरविंद जी का दर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में कई जगह में श्री अरविंद जी का आश्रम है, जिसमें हमारा टाटानगर ब्रांच का भी ये आश्रम है और ये रेलवे स्टेशन से एकदम निकटवर्ती है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। इस आश्रम में आके आपको काफ़ी शांति, बहुत ही अच्छा एक अलग अनुभव होगा, एक अलग अनुभूति होगा। दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम है दर्शन दिवस के रूप में। श्री अरविंद जी को आप सभी कोई जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ज़रूर उनके बारे में जानने का कोशिश कीजिए कि वो एक महापुरुष थे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में और उनका शिष्या श्री माँ, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, पर अगर श्री अरविंद जी को अगर जो जानते हैं, उनको चाहते हैं, तो जरूर समझेंगे बात को, वरना वीडियो को स्किप करके दूसरे वीडियो में आप चले जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में जरूर अवश्य रूप से बने रहिएगा और अब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा जरूर। चलिए आगे फिर वीडियो में मिलते हैं। कार्यक्रम का सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया जा रहा है।
तो हैं घूमने चलो। वो मोबाइल कैमरा वो तो पूजा जब ये तो जय विवाह हां ये पूजा जब ना करिए तो जाओ जाओ वो जो अपना नीचे छाछे या पूरी ये पूरी पूजा और जो इन पासों को जाती से जो ऐसे कितना जानी है একটা দাও তাই বলে তো শরীরটা চলো এই পড়ি তো ভেতরে একটা। কিল্লা জানা এটা আমি ছোট এই তো এই পাশে কোথায় একটা আছে ওই রুটিলারটা জ্বালিয়ে দাও ওদিকে আছে আইডিয়া হয়ে জানা গেছে আছে গাড়ি দিয়েছে সব হয়ে গেছে ওটা চালান ঠিক করে বলবো হয়ে গেছে বাস চলে যাবে Open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power in all things. May I see the light. Love siaru hindo nam, Yeshu tahaye hindo nam, Ini sargo nami hole unai karata, unai karata. Labu siaru hindo nam, Yeshu tahaye hindo nam, Ini sargo nami hole unai karata, unai karata. Labu siaru hindo nam, Anuri ketare, Tir tir hole, Dia sentini, Nije ujar kore, Anuri ketare, Tir tir hole, Dia sentini, Nije ujar kore, Korite sabai bhalo, Apono sarune anile tini, Oti manushe alo, Korite sabai bhalo, Apono sarune anile tini, Oti manushe alo. মোদের প্রগতি কাজে সত্যর উপরে অহরহতার নির্দেশ বাণী বাজে, মোদের প্রগতি কাজে
সোসাইটি টাটানগরে আমরা আজকের এই দর্শন দিবস উদযাপনে সম্মিলিত হয়েছি। আজকে আমরা শ্রী অরবিন্দ সিদ্ধি লাভ যে করেছিলেন তার সম্বন্ধে আমাদের নীরদবাবু যা কিছু বলেছিলেন, যেটা আমি আজকে পড়ে শোনাবো। নীরদা বলেন ওনার আগে শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে অনেক রকম পরীক্ষার মাধ্যমে ওনাকে পরীক্ষা করেছিলেন যে উনি কিরকম কি লোক। তারপরে কথালাপে হতো এসব। তারপরে যখন ওনার সামনাসামনি হলো তখন উনি শ্রী অরবিন্দের কথায় এত মন্ত্রমুগ্ধ হলেন যে তখন আর ওনাকে ছেড়ে ওনার কোথাও যেতে চাইছিলেন না। উনি চাইছিলেন সবসময় যেন আমি শ্রী অরবিন্দের পাশে থাকতে পারি। এই আশা পূর্ণ হয়েছিল 1938 সালে। শ্রী অরবিন্দর সঙ্গে ওনার একদম সবসময়ের জন্য ওনার সেবায় ব্রত হয়েছিলেন 1950 সালে। এই 12 বছরে ওনার সঙ্গে যেরকম ওনার অনুভবটা উনি বইয়ে প্রকাশ করেছেন। উনি একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার ছিলেন এবং শ্রী অরবিন্দের চিকিৎসাও উনি করতেন। তো আজকে শ্রী অরবিন্দের সাধনা প্রসঙ্গেই আমরা আজকে পড়ে শুরু করব। শ্রী অরবিন্দ নিজের মাধ্যমে অতি মানুষের আলোক ও শক্তি পার্থিব চেতনায় নামিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মানবাত্মার গভীরতম ও উচ্চতম আধ্যাত্মিক আস্পৃহার মূর্ত প্রতীক স্বয়ং শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমা। বিবর্তনের পুরোধায় হিসেবে এই ভাগবতী ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, যাতে বিবর্তনের গতিপথে পরবর্তী চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘটে অতিমানুষের অভিপ্রকাশ। শ্রী অরবিন্দ অতিমানুষের আখ্যা দিয়েছেন সত্য চেতনা। তিনি লিখছেন, অতিমানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সত্য চেতনা, যা নিজের অন্তর্নিহিত স্বভাব বৈগুণ্যে আলোক সব কিছু জানতে পারে। জ্ঞানের অন্বেষণ নয়, জ্ঞানকে অধিগত করাই এর ধর্ম। আবার বলেছেন, মন হচ্ছে অজ্ঞতার যন্ত্র বিশেষ, যা জানতে চায়। অতিমানুষ হচ্ছে জ্ঞাতা, যা জ্ঞানকে লাভ করেছে। এই শক্তিজঙ্গ গতিহীন স্থানুপদ নয়, শুধুমাত্র জ্ঞান নয়, জ্ঞানের আলোকে ইচ্ছার অভিপ্রকাশ। অতিমানুষের এই শক্তি সরাসরি নেমে আসবে আলোক ও সত্যের জগতে, যাতে করে সব কিছুই সমতা ও ঐক্যের আলোকবন্ধনে হবে মিলিত। অজ্ঞতার ছদ্মবেশ বা আবরণ যাবে বসে। এখানে আমাদের বলে রাখা আবশ্যক যে মন স্বয়ং অতিমানুষকে বুঝতে পারে না। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ প্রাণী তার সহজাত বোধ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কি মানব মনের গতিবিধির হদিশ পায়? অতিমানুষ চেতনার রাজ্য এমন এক স্তরের সন্ধান দেয়, যা মনের স্তরের সম্পূর্ণ সকল বিষয়ে পথকারী লেখার অনুমতি পেল। অতিমানুষ প্রসঙ্গে নানাবিধ প্রশ্ন শিষ্যরা শ্রী অরবিন্দকে করতে থাকলেন। কিছু প্রশ্ন তার মধ্যে ছিল নিছক কৌতুকল প্রশ্ন। শ্রী অরবিন্দ এইসব পত্র লেখকদের নিরুৎসাহ করতেন, কিন্তু কখনো প্রদর্শনা করেননি। অবশ্য যখন কোনো প্রশ্ন আন্তরিকতার সঙ্গে উত্থিত হয়েছে, শ্রী অরবিন্দ তার উত্তর দিয়েছেন শিষ্যের বোঝবার ক্ষমতানুসারে, নানাভাবে নানা বিষয়ে। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর চোখকে কেন নতুন বলা হচ্ছে,
আর এই যোগ কি পূর্বে কখনো অনুশীলন করা হয়নি? তিনি উত্তরে শিষ্যদের বলেন, তারা যেন পূর্ণ যোগের নূতনত্ব বা অভিনবত্বের উপর নয়, বরং এর অন্তর্নিহিত সত্যের উপর জোর দেয়। শিষ্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এই যোগ পূর্বতন যোগ পদ্ধতির তুলনায় নতুন। কারণ এক হলো, এই যুগে জীবন ও জগৎকে ত্যাগ করে স্বর্গ বা নির্বাণ অন্বেষণ করতে হবে না, বরং জীবন ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়ে কোনো গৌণ ও অধীনস্থ নয়, একটি সুনিশ্চিত মুখ্য উদ্দেশ্যে চলতে হবে। যদি পূর্বতন যোগমার্গে অবতরণ ঘটে থাকে, তা এসেছে আনুষঙ্গিকভাবে বা আরোহণের পরিণতি হিসেবে। কারণ আরোহণ হচ্ছে আসল বস্তু, পূর্ণ যোগে আরোহণ হচ্ছে প্রথম সোপান, কিন্তু অবতরণে এটি হচ্ছে উপায়। আরোহণ দ্বারা অধিগত নবচেতনার অবতরণ, এই সাধনার চূড়ান্ত পরিণতি। পর্যায়ে ঈশ্বর উপলব্ধি এই যুগের লক্ষ্য নয়, বরং পার্থিব চেতনায় মহাজাগতিক ক্ষেত্রে কিছু প্রাপ্তি উপলব্ধি এর লক্ষ্য হচ্ছে চেতনার শক্তিকে প্রকৃতিতে নামিয়ে আনা, যা আজীবনী অসংগঠিত ও নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিক জীবনে তাকে সংগঠিত ও সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে অভীষ্ট। তৃতীয় কারণ, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন এক পদ্ধতির ঘোষণা এখানে করা হয়েছে, যাতে চেতনা ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। পূর্বতন পদ্ধতি ও ক্রিয়া অংশত গ্রহণ করা হয়ে থাকলেও তা এক্ষেত্রে সহায়ক ও স্বতন্ত্র। সামগ্রিকভাবে আমার প্রদর্শিত যোগের সহিত পুরাতন যোগ পদ্ধতির কোনো মিল নেই। যদি তাই থাকতো, তবে আমাকে 30 বছর ধরে অনুসন্ধান, পথ নির্মাণ ও সৃষ্টির সন্ধানে দ্বিধায় সময় নষ্ট করতে হতো না, বরং বাঁধা সড়ক ধরে ম্যাপ মিলিয়ে প্রকাশ্য আয়াসসাধ্য পথে অনেক সহজেই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারতাম। আমাদের যোগ পূর্বতন যোগের পদানুযায়ী নয়, বরং বলা চলে দুঃসাহসিকার আধ্যাত্মিক অভিযান। আবার আমাদের কতগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। পূর্বতন মহাপুরুষগণ, এমনকি অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ যেখানে অতিমানস অবতরণের কোনো প্রয়াস নেননি, সেখানে শ্রী অরবিন্দের পক্ষে উদ্যোগী হওয়া কি ধৃষ্টতা বা দুঃসাহসিকতা নয়? এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর শ্রী অরবিন্দ দিয়েছেন। আমি কোনো ব্যক্তিগত পরিমাপ বৃদ্ধির জন্য অতিমানস শক্তিকে নামিয়ে আনতে সচেষ্ট নই। জাগতিক অর্থে মহত্ব বা তুচ্ছতায় আমার কিছু যায় আসে না। আমি পার্থিব চেতনার সত্য, আলোক, সমতা ও ঐক্যের এক অন্তঃশৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করছি। আমি ঊর্ধ্বাকাশে একে প্রত্যক্ষ করেছি এবং একে জেনেছি। আমি অনুভব করেছি ঊর্ধ্ব থেকে আমার চেতনায় সতত ত্রুটিময় এক অবতরণ আমার প্রচেষ্টা। সাধনা হল সত্তার সকল অংশকে এই চেতনায় স্থাপন করা। মানব প্রকৃতির অর্ধ আলোকিত অর্ধ অন্ধকারময় গতানুগতিকতায় স্থাপন নয়। আমি বিশ্বাস করি সত্যি এই অবতরণ দিব্য চেতনার উন্মেষ ঘটাবে এবং পার্থিব প্রকৃতির বিবর্তনে হবে শেষ উদ্ধার। যদি আমার পূর্বতন মহাপুরুষগণ যদি দ্রষ্টা হিসেবে এই সকল না দেখে থাকে, তবে আমার সত্যানুভূতি ও সত্য দৃষ্টি না থাকার কোনো যুক্তি হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যা করেননি সেখানে কিছু করতে দেখলে যদি লোকে আমাকে নির্বোধ বলে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আর কেউ এখানে কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা আমার আর ঈশ্বরের মাঝে। প্রশ্ন আমার এই, সাধনার ঈশ্বরের সম্মতি আছে কি নেই? আমি কি আদিষ্ট হয়েছি এই অবতরণের পথ ধরে খুলে দিতে? অন্তত সম্ভাবনার কাজ খুলে ভক্তে লোকে আমার নিন্দা করুক, আকাশ আমার মাথা ভেঙে পড়ুক, আমার ধৃষ্টতায় আমি আমার সংকল্পে দৃঢ়। হয় জয় নয় মৃত্যু।
এই সংকল্পে আমি অতিমানব সাধনার প্রতীক হয়েছি। কোনো মহত্ব নিজের বা অপরের জন্য চাইনি, কিন্তু অন্যবিধ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। তিনি কিভাবে স্থির নিশ্চিত বলেন যে অতিমানুষের অবতরণ ঘটবেই? শ্রী অরবিন্দ তার উত্তরে বলেন, যদি আমরা সম্ভাব্যতায় নিছক বিশ্বাস না রেখে প্রামাণ্য সম্ভাবনায় আস্থাশীল হই, যদি অতিমানুষের অবতরণ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত হয়ে থাকি, তার কারণ হচ্ছে আমার বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে, কোনো আকাশকুসুম পরিকল্পনা নয়। আমি জানি অতিমানুষ অবতরণ ঘটবেই, এ আমার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রসূত প্রত্যয়। আর সেই সময় আসন্ন দূরবর্তী নয়। আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা শ্রী অরবিন্দকে দূর করতে হয়। কিছু শিষ্যের মনে এই ধারণার উদয় হয় যে অতিমানুষের অবতরণের ফলে আশ্চর্যজনক সব পরিবর্তন ঘটতে থাকবে এবং স্বর্ণযুগের দ্বার খুলে যাবে। এই প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ লিখেছিলেন, এইসব ধারণা অমূলক, বাজে। অতিমানুষ অবতরণের অর্থ হচ্ছে পার্থিব চেতনায় এই শক্তি সঞ্জীব ও সক্রিয় হবে, যেমনকি চিন্তাশীল মন এবং ঊর্ধ্বতন মন পার্থিব চেতনায় অবস্থান করছে। অন্য আরেকটি পত্রে তিনি লেখেন, সমগ্র মানব সমাজ একেবারে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমাদের চেষ্টা হবে ঊর্ধ্বতর চেতনাকে পার্থিব চেতনা নামিয়ে আনা এবং এই শক্তিকে নিয়ত উপলব্ধি করা। জলের মধ্যে যেমন প্রাণ ও মনের অবস্থান বিদ্যমান, তেমনি করে অতিমানুষের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা ও রূপায়িত করা। এই সকল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে শুধুমাত্র শ্রী অরবিন্দের সাধনার ভাষা আভাস মেলে। তিনি উপলব্ধির যে সকল স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন তার সম্পর্কে খুব বেশি নিজে কিছু বলেননি, আর যদি বা বলতেন তাও অনেক ক্ষেত্রে শিষ্যদের নিকট দুর্বোধ্য হতো। কয়েকটি চিঠিতে অতিমানুষ যোগের পথে তাকে কি দূরীহ সাধনা করতে হয়েছে তিনি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক পত্রে তিনি লিখেছেন, আমার সমগ্র জীবন কঠোর বাস্তবের সাথে সংগ্রাম করে কেটেছে। ইংল্যান্ডের দুঃখ দুর্দশা ও অনাহার থেকে নিত্য অনুষঙ্গী বিপদ, কঠিন থেকে কঠিনতর সংকট, এই নিজেকেও বাহিরে ও অন্তর্জগতে সব কিছুরই সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে। শৈশব থেকে আমার জীবন সংগ্রাম সংকুল এবং অদ্যাবধিকায় চলছে। আশ্রমের উপরতলার ঘরে বসে আধ্যাত্মিক মাধ্যম ও অন্যান্য দৃশ্য প্রক্রিয়ায় এই যে লড়াই আজও আমি চালিয়ে যাচ্ছি, তা মূলত একই চরিত্রধর্মী ও অনুরূপ। অবশ্য যেহেতু আমরা প্রাকৃতিক জগৎকে এইসব বস্তু জানাই না, তাদের পক্ষে ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে আমি রাজকীয় আরামে খ্যাতির মহিমায় অলস স্বপ্ন বিলাসে বাস করছি, যেখানে সংসার ও সমাজের কোনো বাস্তবে প্রবেশ নেই। ভ্রান্তি আর কত মর্মান্তিক হতে পারে। আরেকটি মর্মস্পর্শী চিঠিতে এক শিষ্যকে তিনি লিখেছেন, কেন তার ও মায়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল এইসব বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হওয়া ও তাদের জয় করা। তিনি লিখেছেন, মা এবং আমাকে সকল পথই পালন করতে হয়েছে, অনুসরণ করতে হয়েছে সকল মত, উল্লঙ্ঘন করতে হয়েছে বিপত্তির পাহাড়। আশ্রমের মধ্যে তোমরা বা বাহিরে কেউ যা করনি, এমনি গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়েছে, যুদ্ধ করতে হয়েছে, আঘাত সহ্য করতে হয়েছে, অগম্য জলাভূমি, মরু, অরণ্য এবং বিরুদ্ধ জনগোষ্ঠীকে জয় করতে হয়েছে। এই কাজ আমি নিশ্চিত আমাদের পূর্বে কাউকে করতে হয়নি। আমাদের এই কাজে যেহেতু আমাদের পথ প্রদর্শন করতে হয়েছে, ভাগবত সত্তাকে নামিয়ে আনতে, তাকে দিব্য জীবনে রূপ দিতে এবং মানব সত্তার ঊর্ধ্বগতিকে সার্থক করতে আমাদের বহন করতে হয়েছে পূর্ণ গুরুভার মানুষের ন্যায়। সঞ্চয় করতে হয়েছে অভিজ্ঞতা, লীলা বা খেলার ছলে নয়, বরং গভীর বৈজ্ঞানিকতার সকল বাধা বিপত্তি ও বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করে ধীর পদক্ষেপে এই পথে চলে আমাদের সাধনা ও শ্রম সফল হয়েছে। কিন্তু এমন কোনো প্রয়োজন দেখি না যে এই সকল অভিজ্ঞতা
আবার সকলের জন্য পুনরায় উপস্থিত হব। যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি পরিপূর্ণভাবে লাভ হয়েছে, আমরা দিতে পারি পথের নির্দেশ, সহজ এবং সরল সেই পথ, যদি অবশ্য আমরা তা গ্রহণ করতে চাই। শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে বিজয় দিবস রূপে জানি। তাই আজ এই শুভদিন উপলক্ষে আমরা আমাদের মাতৃমন্দিরে উপস্থিত হতে পেরেছি, তার জন্য নিজেকে অনেক ধন্য মনে করি এবং আপনাদের সকল ভক্তবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই। পুণ্যযোগ ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রম সিদ্ধি দিবসের পর মাস কয়েক ধরে যে সময় অতিবাহিত হলো সেটা ছিল আশ্রমের এক উল্লেখযোগ্য বা বলা চলে উজ্জ্বল অধ্যায়। নলিনকান্ত তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন যে প্রতিদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে মা আমাদের সকলকে নিয়ে ধ্যান বসতেন। আমাদের বসবার জন্য তিনি এক বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তার ডান দিকে বাম দিকে দু সারি করে আমরা বসতাম। ডান দিকে যারা বসত তারা ছিল আলোর প্রতীক, বাম দিকে শক্তি। আমাদের স্বভাব বা আন্তঃসত্ত্বা অনুযায়ী আমরা ডান বা বামে আসন গ্রহণ করতাম। শ্রীমায়ের প্রচেষ্টা ও উদ্যম নিয়োজিত ছিল এক নতুন সৃষ্টির কাজে, দিব্য চেতনা আলোকে অন্তর জগতে নবনির্মাণে। উচ্চতর শক্তিকে দেবতা বৃন্দকে তিনি এই পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন আমাদের আন্তঃসত্ত্বা ও চেতনা। পরবর্তীকালে শ্রীমাতার আলাপ পরিচিতা এই সময়ে উল্লেখ করে বলেছিলেন 24শে নভেম্বর 1926 পরে সহসা সকল বস্তু দ্রুত রূপান্তর ঘটল। অভিজ্ঞতার আলৌকিকতাতে দিব্য সত্তার সংযোগে এবং অতি প্রাকৃতিক প্রকাশ মানতায় এত অত্যুজ্জ্বল সৃষ্টিকর্মের বিশদ সূচনা নেওয়া হলো। 24শে নভেম্বর 1926 পরে সহসা সকল বস্তু দ্রুত রূপান্তর ঘটল। অভিজ্ঞতার আলৌকিকত্বে দিব্য সত্তার সংযোগে এবং অতি প্রাকৃতিক প্রকাশ মানতায় এক অত্যুজ্জ্বল সৃষ্টিকর্মের বিশদ সূচনা নেওয়া হলো। একের পর এক অভিজ্ঞতা আসতে লাগলো, ঘটনা সমূহ ঘটতে থাকলো আশ্চর্যভাবে একের পর এক। আমাকে বলতে হয় এই সব কিছুই ঘটেছে বেশ আকর্ষণীয় ভাবে। যখন মা শ্রী অরবিন্দকে এই নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনায় কথা বললেন, উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই হচ্ছে অধিমানব সৃষ্টি। এমন সব আশ্চর্য ঘটনা তুমি ঘটাবে যা তোমাকে পৃথিবী বিখ্যাত করে রাখবে। পার্থিব ঘটনাসমূহ তুমি ইচ্ছামতো পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে। এই মহতী সাফল্য সম্ভব হবে। আমরা এই সাফল্য চাই না, আমরা চাই পৃথিবীতে অতি মানুষের প্রতিষ্ঠা। আপাত সফলতাকে ত্যাগ করতে আমাদের শিখতে হবে, যাতে নতুন পৃথিবীর জন্য সম্ভব হয় এবং পরিপূর্ণ অতিমানস লোকের অখণ্ড প্রকাশ হবে। মা তখন এই সকল অভিজ্ঞতা বন্ধ করে অতিমানস লোকের বন্ধ করে দিলেন। অপর একটি বিষয় এই বন্ধের পিছনে ছিল শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই মায়ের আকর্ষিত এই অবতরণের চাপ সহ্য করতে পারছিলেন না। এই প্রসঙ্গে এক শিষ্যকে আকর্ষিত এই অবতরণের চাপ সহ্য করতে পারছিল না। এই প্রসঙ্গে এক শিষ্যকে
শ্রী অরবিন্দ লিখেছিলেন যে ওই সময় মা সারা রাত্রি না ঘুমিয়ে স্বল্পাহারে হয় সাধকের সঙ্গে ধ্যানে লিপ্ত থাকতেন অথবা অন্য কর্মে নিমগ্ন থাকতেন। তার সাধকের সঙ্গে ধ্যানে লিপ্ত থাকতেন বা অন্যবিধ কর্মে নিমগ্ন থাকতেন। তার স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয়নি বা ক্লান্তি তাকে দুর্বল করেনি। সব কাজই দ্রুত গতিতে নিষ্পন্ন হচ্ছিল। পরবর্তীকালে প্রাণের নিম্নস্তরে এবং সাধকদের দেহের উপর যে প্রভাব পড়ছিল তা তারা সহ্য করতে পারেনি। অন্তরাল থেকে যেসব দিব্যসত্তা ও শক্তি সময়ের মাধ্যমে তিনি কাজ করছিলেন তাকে তিনি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। মা কাজ করছিলেন মানুষের শরীর স্তরে নেমে এসেও সার শব্দ অনুসারে। 1926 সালে শ্রী অরবিন্দ অন্তরাল বাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই ঘটনায় পুরানো সাধকগণ যারা তার প্রাত্যহিক দর্শন পেতেন বা প্রয়োজনে শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন খুবই মর্মাহত হন। তারা নিজেদের খুব অসহায় ভাবতে লাগলেন এবং মাকে ঠিক গুরু হিসাবে নিতে পারলেন না। শ্রী অরবিন্দের ছোট ভাই বাড়ি এবং আরো কয়েকজন আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলেন। শ্রী অরবিন্দ এতে অবশ্য সিদ্ধান্ত বদল করেননি বা তার নিয়ম ভঙ্গ করে বেরিয়ে আসেননি। এক শিষ্যকে তিনি লেখেন, তুমি ভাবছো মায়ের সাহায্য তোমার দরকার হবে না। যদি তোমার মায়ের সাহায্যে কোনো লাভ না হয় তবে আমার সাহায্যে তোমার লাভ আরো কম হবে। সে যাই হোক, আমি যে নিয়ম চালু করেছি কোনো ব্যতিক্রম ব্যতীত তাই বহাল থাকবে, যাতে করে শিষ্যরা মায়ের কাছে থেকে আলো, শক্তি ও পথের দিশা আরাম মাধ্যম ছাড়া সরাসরি পেতে পারে আর আধ্যাত্ম পথে তারই নির্দেশে উন্নতি করতে পারে। আমার এই ব্যবস্থা কোনো সাময়িক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়নি। শিষ্যরা যদি নিজেদের উন্মুক্ত রাখে এবং গ্রহিষ্ণু হয় তাহলে এই হচ্ছে একমাত্র সঠিক এবং কার্যকরী উপায়। বহিরাগত অতিথিবৃন্দের ক্ষেত্রে দু একবার শ্রী অরবিন্দ তার নিয়মের গণ্ডির বাইরে এসেছিলেন। 1928 সালের 29শে মে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। কবি সেই সময় জাহাজে করে ইউরোপ যাচ্ছিলেন। শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি পন্ডিচারি আসেন। অল্প কিছুকাল পরে তিনি এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ বাংলায় এবং পরে ইংরেজিতে লিখেছেন। ইংরাজি রচনাটি দ্য মডার্ন রিভিউ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি লিখেছেন, প্রথম দর্শনে আমার হৃদয়ঙ্গম হলো যে ইনি আত্মার অনুসন্ধান করেছেন এবং তা পেয়েছেন। তপস্যার এই দীর্ঘ পথে তিনি অনুপ্রেরণায় নিরব শক্তি আহরণ করতে পেরেছেন। অন্তরের আলোকে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। তার প্রশান্ত উপস্থিতি আমার কাছে প্রমাণ করল যে তার আত্মা কোনো বিভৎস মতবাদ বা বিশ্বাসের দ্বারা বিকৃত বা গর্বিত নয়, বা যে মতবাদ মানব জীবনে শুধুমাত্র হতে সৃষ্টি করে। আমি প্রত্যক্ষ করলাম প্রাচীন আর্য ঋষিদের বাণী তার মাধ্যমে যেন ঘোষণা করছে সেই অনাবিল প্রশান্তি যা মানব আত্মাকে সকল মাধ্যমে মিলনের স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনে। আমি তাকে বলেছিলাম আমি সেই বাণীর সন্ধান পেয়েছি আর যার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। ভারতের বাণী আপনার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হবে। শূন্যন্তু বিশ্বে বহু বর্ষ পূর্বে শ্রী অরবিন্দকে তার বীর্যদীপ্ত যৌবনে আমি দেখেছিলাম। আমি তাকে প্রশস্তি জানিয়েছিলাম
অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের লহ নমস্কার। আজ তাকে দেখলাম প্রজ্ঞার মৌন ঐশ্বর্যের আলোয়, মনে মনে আবার ভুলে এলাম অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের লহ নমস্কার। বহুকাল ব্যাপী শ্রী অরবিন্দ লোকচক্ষুর অন্তরাল ছিলেন। শ্রী অরবিন্দের প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি বহু লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কবি এই প্রশস্তি পাঠে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে শ্রী অরবিন্দ নিছক নির্বাচিত আগ্নেয়গিরি মাত্র নন। একবার এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি এই অন্তরাল বাসের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। শ্রী অরবিন্দ উত্তরে বলেন যে সাময়িকভাবে এর প্রয়োজন ছিল। যদি মা সে সকল কাজ করছেন তা আমাকে করতে হতো, তবে আমার সত্যকার কাজ সমন্বয়ভাবে আর করা হয়ে উঠত না। আমাদের এই উচিত হবে এই সত্যকার কাজের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা। তাই এই কাজ যেহেতু ছিল যোগ সম্বন্ধে, আমাদের যোগ বিষয়ে কিছু জানা প্রয়োজন। সংক্ষেপে সরল করে বলতে গেলে বলা যায় যে যোগের অর্থ হল মিলন। মিলন ঈশ্বরের সঙ্গে, দিব্য চেতনার সঙ্গে, তাকে দেখা, তার সান্নিধ্যে থাকা, আর শ্রী রামকৃষ্ণের কথায় তার সঙ্গে কথা বলতে পারা। এই হচ্ছে আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে সকল পথ ও পদ্ধতি এই মিলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাকে বলা হয় যোগ মার্গ। নানা পথ ও মত থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য হচ্ছে মানব আত্মার সঙ্গে দিব্য চৈতন্যের মেলন বন্ধন। আত্মা, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম যে নামেই ডাকি না কেন, এ একমাত্র সত্য। মানব আত্মার ও দিব্য চৈতন্যের মিলন অসম্ভব নয়, কারণ আত্মা ও চৈত্য পুরুষ শ্রী অরবিন্দের ভাষায় দিব্য চৈতন্যের অংশ বিশেষ। এই দুই সত্তার মিলনে সত্যকার জ্ঞান লাভ হয়। একাত্মিকার জ্ঞান শ্রী অরবিন্দ যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের সত্যকার জ্ঞান লাভ হয়। একাত্মিকার জ্ঞান অরবিন্দ যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের চেতনার সাধারণ স্তরে আমরা আমাদের অন্তস্থ চৈত্য পুরুষ বা দিব্য চেতনার বিষয়ে থাকি অজ্ঞ, বিচ্ছিন্ন এবং অজ্ঞতায় জীবনযাপন করি। আর এটাই হচ্ছে আমাদের সকল দুঃখ কষ্টের উৎস। যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে অজ্ঞানতার ঢাকনা, বিচ্ছিন্নতার আবরণ অপসারণ করা, যাতে করে আত্মা দিব্য চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জ্ঞান ও আনন্দের অংশী হয়। এই বলে এমনিতে অনেক কিছুই আছে, আর আমরা হচ্ছে কিছুই জানি না। আর শ্রী অরবিন্দকে জানতে হলে একদম ভিতরে ঢুকতে হবে। তো আমরা এখনো পর্যন্ত ঠিক মতো ওনাকে বুঝতেই পারলাম না। তো আপনাদের সকলকে নিবেদন একটু সময় দিন। ধন্যবাদ। ফেলে এসেছিস ঘরে মন মনে আমার, তাই শান্তি পেলি না রে মন মনে আমার। তুই ফেলে এসেছিস ঘরে মন মনে আমার, যে পথে চলে এলি সে পথ এখন ভুলে গেলি। কেমন করে ফিরবি তোহার তরে মন মনে আমার। তুই ফেলে এসেছিস
মন রে আমার নদীর জলে থাকি রে গান পেতে কাকের মন পাতার মরমরেতে মনে হয় যে পাবো খুঁজে ফুলের ভাষা যদি বুঝে সে পথ গেছে সন্ধ্যা তারার পারে মন রে আমার তুই ফেলে এসেছিস কারে মন রে আমার। বিষয়বস্তু হলো কর্মযোগী পণ্ডিতচিত্তে অরবিন্দের কিছু আশ্রমের কথা। গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফলে শ্রী অরবিন্দ কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন এক সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তি হিসাবে। বাইরের পরিস্থিতিতেও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। তার অনুপস্থিতিতে বন্দে মাতরম পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তিলককে 6 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে সুদূর ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত করা হয়েছিল। সরকার জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির উপর কঠোর হস্তে দমন নীতি প্রয়োগ করে। ধুমায়িত অসন্তোষ তলে তলে সঞ্চিত হচ্ছিল। বিচ্ছিন্ন এখানে ওখানে সন্ত্রাস ও বিক্ষোভ ব্যতীত অন্য কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছিল না। 30 মে 1909 সালে শ্রী অরবিন্দ উত্তরপাড়ায় তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। কারাগারে তার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে উদ্ধৃতি যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভাষণের অন্তর্গত প্রায় 10,000 শ্রোতা নীরবে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে উত্তরপাড়ায় তার ভাষণ শোনেন। তার কারাবাসের পূর্বের পরিস্থিতি ও পরবর্তী অবস্থার আলোচনা করে তিনি ভাষণ শুরু করেন। তিনি বলেন, প্রায় 1 বছর পূর্বে আমি আপনাদের এখানে এসেছিলাম। আমি তখন একা ছিলাম না। জাতীয়তাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন আমার পাশে। তিনি এখন আমাদের থেকে অনেক দূরে, 1000 মাইল ব্যবধানে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। আর যারা আমার সঙ্গে কর্মরত ছিলেন অনুপস্থিত। দেশের উপর দিয়ে যে ঝঞ্ঝা বয়ে গেল তার দরুন তারা ছড়িয়ে গেলেন দূর দূরান্তে। আমি যখন জেলে যাই সকল দেশবাসী বন্দে মাতরম ধ্বনিতে ছিল সঞ্জীবিত। বুকে ছিল জাতি গঠনের আদর্শ। হতাশা থেকে উজ্জীবিত লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্দীপনা। আমি জেল থেকে বেরিয়ে সেই ধ্বনির জন্য প্রতীক্ষা করলাম, কিন্তু প্রত্যক্ষ করলাম হতাশ নিস্তব্ধতা। দেশের উপর চেপে বসেছে নিশ্চুপতার বোঝা। দেশের মানুষ যেন বিমুখ। ঈশ্বর নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল স্বর্গের পরিবর্তে যেন হতাশার আকাশ থেকে দেশবাসীর উপর নেমে আসছে বজ্র বিদ্যুতের কষাঘাত। দিশাহারা জনগণ চারিদিকে প্রশ্ন করে চলেছে, আমরা এখন কি করব? আমরা কি কাজ আমরা করতে পারবো এখন? আমি নিজেও জানি না পথ কোন দিকে। আমি জানি না পরবর্তী পর্যায়ে কোথায় শুরু হবে, কিন্তু আমি স্থির নিশ্চয় জানি যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে ধ্বনি, যে আশা উত্থিত হয়েছিল, আজ তার ইচ্ছা এই নীরবতা নেমে এসেছে। বাদ প্রতিবাদ ও আন্দোলনের পশ্চাতে যিনি ছিলেন, বিরোধী ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি রয়েছে। এই তাঁরই দান পিছন ফিরে জাতি পর্যালোচনা করুক ও জানুক ঈশ্বরের অভিপ্রায়। আমি নিজে এই অবস্থায় হাল ছাড়িনি। কারাগারে এই নীরবতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। বিরোধী ও নীরবতার মধ্যে দীর্ঘ 1 বৎসরকাল কারাগারে আমাকে শিক্ষাদান চলেছিল। অতঃপর শ্রী অরবিন্দ তার জেলখানার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলেন, কি করে হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হলো। তিনি বলেন, আমি প্রকৃত হিন্দু ধর্ম কি তা হৃদয়ঙ্গম করলাম। আমরা প্রায় হিন্দু ধর্ম, সনাতন ধর্মের কথা বলি, কিন্তু খুব কম লোকেই জানে সেই ধর্ম প্রকৃত অর্থ কি। দিনের পর দিন ঈশ্বর আমাকে তার বিভূতি দর্শন করা, হিন্দু ধর্মের নিহিত সত্য আমার নিকট প্রকট করা। বিদেশি ভাবধারার মধ্যে ইংল্যান্ডে আমি বড় হয়েছিলাম, সম্পূর্ণ বিদেশি পরিমণ্ডলে। হিন্দু ধর্মের বহু বিষয় আমার কাছে কাল্পনিক মনে হতো বেশিরভাগই স্বপ্ন, মায়া অথবা বিভ্রান্তি। কিন্তু এখন দিনের পর দিন আমি মনে প্রাণে উপলব্ধি করছি, অনুভব করছি আমার কায়িক সত্তার হিন্দু ধর্মের সত্যতা। এই সকল অভিজ্ঞতা আমার কাছে আসতে থাকলো জীবন্ত রূপ ধরে। এমন ঘটনা আমার কাছে প্রকট হয়েছিল যে ভৌত বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার বাইরে যখন আমি ঈশ্বর কি হলাম, সেটা কোন ভক্ত বা জ্ঞানী ব্যক্তি পদক্ষেপ ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের আগে থেকে বহু বর্ষ পূর্বে বড়দায় আমার এই ঈশ্বর অন্বেষা শুরু হয়েছিল। রাজনীতি জানতে আমার প্রবেশ তারপরে। আজ এখানেই শেষ করছি। অনেক ভালো লাগছে পড়তে। এর পরের বার
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आदि नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, देव सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। हरे कृष्ण।
बोल कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। हरे कृष्ण। খুব সুন্দর আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠান আমাদের এখন শেষের দিকে। আমরা এখন আবার 2 মিনিট ধ্যান করে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করি।